परिवार से तुसीं पहुँचे हो। अज का सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की तरफों यह सत्संग होने जा रहा है थोड़े ही वो परिवार के मुखी रहमत लैके गए। सो इन्हों का बेटा कुलदीप है जो कि मालिक की रहमत नाल ही यूरोप में पहुंचा है और वो बड़ी इच्छा सी कि जो मैं उत्थे पहुंचा तो मैं खुशी के नाल 11वीं के सत्संग करवाऊँ और मालिका ने इस परिवार के बच्चे की सोच को पूरा किया। अज वो सही सलामत पहुंचा है तो वो शरधा के मुताबिक वो बेनती के मुताबिक अज की डेट इस सत्संग की इस परिवार की झोली च रहमत के रूप च पई है। सो सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों परिवार के सारे मैंबरों को इस सत्संग दी बहुत बहुत बधाइयां देवांगे, बहुत बहुत मुबारकां देवांगे क्योंकि मालिक का वो घर है जिथे इंसान प्रेम नाल विश्वास नाल जब भी बेनती करता है तो फिर मालिक रहमत नाल भरपूर करके भेजते हैं। सो अज का सत्संग इस परिवार को है तो आओ सारे रल के पहला इस परिवार वास्ते उस बच्चे वास्ते जो इस बाहर बैठा है इन्होंने वास्ते उस मालिक ने कोई दुआ करिए, अरदास करिए कि मालिक इस परिवार को उस बच्चे को हमेशा खुशियों के नाल रहमतों के नाल बरकतों के नाल भरपूर रखन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मालिक इन्होंने देन और जो भी इन्होंने सपने हैं तो मालिक इन्होंने सारे सपने पूरे करन और कभी इन्होंने मंगण की बोलन की बेनती करने की भी लोड़ ना पवे। इन्ना मालिक इन्होंने भरपूर कर देन कि ये सदा मालिक का शुकराना करते हुए मालिक की उस्तत करदियां होया ही अपनी जिंदगी गुजारन और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्होंने देन। ये सारी संगत रल के इन्होंने वास्ते बेनती करो कि जिद्दां अज वो बच्चे की इच्छा पूरी हुई है, वह कोई सपना पूरा होया है तो मालिका दे शुकराने दे विच ये सत्संग करवा रहा है मालिका के दरबार से। इसी तरह मालिक वो बच्चे के सपने पूरे करते रहन, खुशियां पूरियां होंदियां रहन और जिद्दां अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है इसी तरह ये खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन तो सानू सारिआं नूं इदां ही सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत इन्हां वास्ते बेनती करो। बाकी सत्संग शुरू करिए उस तो पहले एक जीव ते बहुत बड़ी रहमत हुई है। वो जीव ने बेनती लिखती रूप में साडे कोल भेजी है कि मालको ये बेनती संगत नूं जरूर दसना जो रहमत हुई है साडे ते। सो इन्हां जीवां ने अपना नाम नहीं लिखिया पर जो जिक्र आएगा तो इन्होंने पता लग ही जाना है कि किहनां दी बेनती है। ये उठ के खड़ जाणगे ताकि संगत नूं पता लग जाए कि इन्हां जीवां दी ये बेनती है। ये लिखते हैं जय मालकां दी। मालिक जी साडे रिश्तेदार इंग्लैंड च हन। आप जी मालिक जी आप जी की बहुत रहमत हुई। 1 साल तो तुहाडा सत्संग सुनते आ रहे सी। 2 साल तो उन्होंने कैंसर की प्रॉब्लम सी, यानी 2 साल तो उन्होंने कैंसर की प्रॉब्लम सी। इंग्लैंड च है वो रिश्तेदार। एक इन्हां दी बेनती लिख के भेजी है, पता ही होएगा जरा खड़ जाण उठ के और हाथ उपर नूं कर देण ताकि पता लग जाए कई बार है जी वो चले गए थे क्योंकि लिखते अगे 2 साल तो उन्होंने कैंसर की प्रॉब्लम सी। 1 साल तो तुहाडा सत्संग सुनते आ रहे हैं यूट्यूब पर। मालिक जी 14 अगस्त 2022 नूं तुसी इंग्लैंड च सत्संग करन गए तो उन्होंने तुहाडा पहली बार लाइव सत्संग सुनिया वोल्वरहैम्पटन पीर दरबार ते आन के। उन्होंने तुहाडा पहली बार लाइव सत्संग सुनिया, तुहाडे अगे फरियाद कीती और तुसी रहमत दिती ते मालिक जी 25 अगस्त नूं उन्होंने टेस्ट करवाया, सारियां रिपोर्टां नॉर्मल आईयां। मालिक जी आप जी की उन्होंने बहुत रहमत हुई है। अजीब जो लाइन लगी हुई सी मत्था टेक रहे सी उस वेले ये बेनती लिख के दे के गए है। इसलिए है जीव इत्थे बैठे इसलिए या बाहरले पंडाल च है क्योंकि देखिया कि ओ खड़े है पिछे जीव। अगे नूं आ जाओ थोड़े इधरों फेस नहीं नज़र आता, थोड़ा अगे नूं आ जाओ ताकि संगत नूं पता लग जाए। जरा जल्दी आ जाओ अगे नूं। ये वो सामने जीव है जिन्होंने बेनती लिख के दी है कि 14 अगस्त नूं साडा वोल्वरहैम्पटन इंग्लैंड दे विच सत्संग सी। उत्थे जीव आए सी, काफ़ी जीव उत्थे आए सी, काफ़ी जीवां ने फरियादां कीतियां सी और उत्थे इन्होंने बेनती की और ये दसदे हैं कि 25 अगस्त नूं दोबारा जो उन्होंने टेस्ट कराए तो जो कैंसर की 2 साल तो उन्होंने प्रॉब्लम सी और रिपोर्टां सारियां की आईयां। ये हुंदा है फकीरां दी सोबत विच आके बैठण दा फल।
इसलिए असीं एक गल कही दी है कि सानू दुआ दी, प्रार्थना दी, अरदास दी चमत्कारी शक्ति ते पूरा विश्वास है कि वो असर करती है। कि तुहानू है, किहनू किहनू है? तो बस जे विश्वास है तो फिर तुहाडे ते भी असर जरूर होएगा, क्योंकि वो मालिक का दर है जिथे बोलिया नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। अज बहुत जीव इदां दे इत्थे इस वेले अज भी बेनतियां कर लगे दसदे सी कि मालको पहली हाज़री च ही साडा आह काम नहीं बनता सी, हो गया, साडा आह काम इदां हो गया, इदां हो गया, हाले साडी पहली हाज़री कोई कह रहा दूजी हाज़री है, तो मालिक की रहमत नाल साडियां झोलियां खुशियां नाल हुण तुसीं भरनियां ना। बस फिर विश्वास रखो, क्योंकि जिद्दां ही दस्सिया कि सानू पूरा विश्वास है कि जे सच्चे दिलों अपने मालिक के अगे कोई बेनती की जाए ना, तो सानू पूरा विश्वास है कि वो चमत्कार जरूर करती है। चमत्कार का मतलब होता है कि जो बंदा सोचता नहीं हो सकता, दुनिया कहती नहीं हो सकता, जदों वो हो जाता है तो फिर दुनिया कहती चमत्कार हो गया। इसलिए सानू विश्वास है कि मालिक की रहमत चमत्कार कर सकती है। हुण लोड़ है तुहाडे विश्वास की कि तुसीं भी विश्वास रखो कि मेरे जीवन च चमत्कार जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, जे वो नाल होवे तो फिर तो जिंदगी च हर जगह चमत्कार ही होंदे, फिर कमी कोई रहिंदी नहीं है। इसलिए आज जिन्ने भी जीव आए विश्वास नाल बैठना, विश्वास नाल जे आए हो तो समझ लो हुण टाइम आ गया, तुहाडे जीवन च भी चमत्कार की शुरुआत होएगी। समझदे हो कि नहीं? तो आओ हुण अज समा पहले ही काफ़ी हो गया, फरियादी जीव भी काफ़ी है, इसलिए अज सत्संग नूं शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट थोड़े समय के अंदर बहुत कुछ समझना है। असीं सो तैयार हो फिर आनंद लैण नूं? ते पहलां हस के दिखाओ, क्योंकि जिन्ना तुसीं हसोगे उन्ना ज़्यादा खुशियां देवांगे, तुहानूं ये वचन है साडा। तो जिन्ना तुसीं दुखी हो के रोंदे बैठे रहोगे तो अगे रोने ही पैने तुहाडे पल्ले। हुण ये तुसीं सोचो कि अगे जाके असीं रोना अपने जीवन च भरना है या खुशी? की भरना है? आवाज़ घट आई है। जिन्ना फिर तुसीं स्माइल रखोगे, हस के दिखाओगे, ये साडा वचन है, तुसीं स्माइल रखनी शुरू करो, तुहाडे जीवन खुशियां जरूर आउणगीਆਂ। अज तो बाद रोना बंद कर दो, ये नहीं कि साडे मूहरे हसना तो बाहर जाके फिर और रोंदू जा मूँह बना के बह जाओ, फिर रोना शुरू कर दो। फिर यदा मतलब दिखावा नहीं चाहिए। दिखावे का मतलब सामने कुछ, पिछे सच्चाई चाहिए है कि मैं अपने मालिक के सामने भी विश्वास नाल खुश हाँ। तो जे मैं घर चल जावां, दुनिया के किसी भी कोने से चला जावां, तो मैनू विश्वास है मेरा मालिक मेरे नाल है, इसलिए हर जगह मैं खुश ही खुश हाँ। क्योंकि जब वो मेरे नाल है तो मैं कभी चिंतित, दुखी, परेशान हो ही नहीं सकता। इसलिए फेस पे अपने मालिक के विश्वास की स्माइल रखो। इसलिए कह दो फिर मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। चलो मालिक इतनी खुशियां देन, जिदा खुशी ना बोले ना, इतनी खुशियां जोरां नाल तुहाडे जीवन जान। ठीक है, आओ फिर हुण सत्संग की शुरुआत करिए और मालिक की रहमत का आनंद लैके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालिका दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज वीरवार का पवित्र दिन है, उस दिन नाल नाल 11वीं रोज़ का मुबारक दिन भी है। इसलिए सब तो पहला
आई हुई सारी संगत नूं अज इस पवित्र 11वीं रोज़ दीयां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। और एक जीव ने छोटा जिहा सवाल पुछया, पहला जिक्र करना भुल गए असीं, पर हुण जिक्र करांगे उहदा। उहने सवाल पुछया कि मालको तुसीं वीरवार नूं सत्संग क्यों रखदे हो? वीरवार नूं सत्संग रखण दा खास कारण की है? पर नाल उहने लिखिया, मालको मेरा नाम ना लिओ, मैनूं शर्म आउंदी है। क्योंकि कई बार जीव नूं हुंदा है कि जे संगत में वह नाम लिया जाए तो संगत कहना किदा का सवाल पूछा है, वो कहना मेरा मजाक ना हो, इसलिए कि वीरवार को सत्संग क्यों रखा जाता है। इसलिए थोड़ा जहा अज के सत्संग की शुरुआत वो जवाब तो ही कर दईए, क्योंकि फिर जो सत्संग अपनी लय च चला जाता तो फिर कई बार वो जवाब या वो सवाल फिर स्लिप हो जाता है, यानी वो बारे जिक्र नहीं हो पाता। इसलिए छोटा जी यदा जवाब देवांगे असीं कि वीरवार को सत्संग रखने का मतलब की है, क्योंकि वीरवार को गुरुवार भी किया जाता है, समझते हो कि नहीं। इसलिए वैसे तो असी इस सवाल तो ही बहुत लंबा समझा सकते हैं, पर असी शॉर्ट में ही कहना चाहांगे कि असी वीरवार का दिन इसलिए चुनिया ताकि असी तुहानूं वीर बना सकीए, शक्तिशाली बना सकीए, कामयाब बना सकीए। क्योंकि अज दुनिया ते जरूरत कमज़ोरां दी नहीं है, अज दुनिया ते जरूरत कमज़ोरां डरपोकां दी नहीं है। अज अगर असी दुनिया ते कामयाबी हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, चाहे वो कामयाबी बीमारियां ते होवे, चाहे वो कामयाबी मुश्किलों ते होवे, चाहे वो कामयाबी किसी भी फील्ड च होवे, अगर असी ये मुश्किलों नाल जो युद्ध चल रहा है ये जितना है तो इत्थे कमजोर बन के नहीं, बहादुर वीर बन के जित सकते हैं। इसलिए वीरवार है, वीरवार, वीर यानी शक्ति का दिन, क्योंकि असी भी चाहते तुहानूं वीर बना के भेजीए। इसलिए वीरवार में आओ, वीर बन के जाओ। और वैसे इहनूं गुरुवार भी किया जाता है, गुरु का दिन, क्योंकि गुरु के चरणों नाल जुड़ के ही तो इंसान को ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, वो विवेक मिलता है, वो बुद्धि मिलती है। किहड़ी बुद्धि? कि किस तरह असी मुश्किलों पर काबू पा सकते हैं, किस तरह जे साडे जीवन दे विच हालात माड़े आते हैं तो असी उन्होंने हैंडल किद्दां कर सकते हैं। हैंडल का मतलब असी उन्हां चों गुजर किद्दां सकते हैं। जे साडे जीवन च कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गुरु सानूं एक ज्ञान दिंदा है, एक गुर दिंदा है। किहड़ा गुर? कि असी हर मुसीबत का सामना करते हुए हर मुश्किल चों सही सलामत किद्दां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। जिद्दां कई बार तुसीं देखदे हो ना कि पहले समय अंदर राजकुमार गुरुकुल विच जांदे हुंदे सी, जिथे गुरु उन्होंने ज्ञान दिंदे सी, युद्ध कला का ज्ञान या उन्होंने पढ़ाई का ज्ञान, वेदां शास्त्रां का ज्ञान। वो ज्ञान गुरु क्यों दिंदे सी कि जदों उन्हां दी प्रैक्टिस कराई जाती सी, युद्ध कराया जाता सी, तो उन्हां मूहरे इदां दे मुश्किल हालात खड़े करते सी ताकि उन्हां लड़के वो मजबूत बन सकन। जिद्दां समझ लो जदों प्रैक्टिस हुंदी है तो दो योद्धा आपस में तलवार लैके एक दूजे नाल लड़ाई करन दी प्रैक्टिस करते हैं। फिर गुरु दसदा है कि अगर कोई इदां वार करे तो उन्होंने किद्दां संभालना है, किद्दां रोकना है, तो उसका जवाब किद्दां देना है। क्योंकि ये कला कौन सिखाता है? गुरु। इनू ही कहते प्रैक्टिस। इसी तरह जदों असी संतां फकीरां दे कोल जांदे हां तो वह भी सानू वो गुर दिंदे है, वो ज्ञान दिंदे है कि अगर मुश्किल तेरे ते वार करे, अगर कोई परेशानी तेरे ते वार करे, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी तेरे ते वार करे तो उन्होंने रोकना किद्दां है, उसका सामना किद्दां करना है, तो उसका मुकाबला करके उन्होंने खत्म किद्दां करना है। ये ज्ञान सानू गुरु दिंदा है। इसलिए जे ज्ञान लेना तो गुरुवार नूं गुरु दे चरनां च आ जाओ, क्योंकि गुरु के चरणों च ज्ञान भी मिलता है और गुरु सानू डरपोक तो की बनाता है? वीर। निर्बल तो शक्तिशाली बनाता है। और नाले नूं थर्सडे भी किया जाता है। थर्सडे भी किया जाता है कि नहीं? तो थर्सडे का मतलब की हुंदा है? थर्स्टी क्रो दे कहानी सुनी ना, थर्स्टी, उसका मतलब है प्यास। ये थर्स जो है ना, ये संकेत है। थर्सडे ये प्यासियां का दिन है, जिहड़े अपने गुरु के दीदार नूं तड़फदे है, जिहड़े अपने गुरु की दर्शनां की तांग लैके आंदे है कि मेरे अंदर वो प्यास है। क्योंकि पहले अक्षर होंगे, जरा समझना, एक इशारे होंगे, ये संकेत कि जिन्हां अंदर प्यास है खुशियां नूं पाण दी, गुरु के दर्शनां दी, कामयाबी दी, वो कहता चलो अज वो दिन है जदों मेरी प्यास बुझनी है, जदों मैनूं वो कामयाबी का अमृत मिलना है और मेरे जीवन च वो मुकाम मैनूं हासिल होना है जिस मुकाम नूं मैं पाण दे सपने देखदा सी। क्योंकि
अधूरे सपनिਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ अगर वो सोच अच्छी है, सपना अच्छा है, तो पूरा भी जरूर होएगा। बस अपने मालिक पे विश्वास रखना है, यकीन रखना है। क्योंकि वैसे भी अज 11वीं रोज़ का दिन है, और 11वीं रोज़ का दिन हजूर गौस पीरां दे पीर का दिन मन्निया जाता है। वैसे तो सारे दिन ही फकीरां दे दिन होंदे है, पर इत्थे हजूर दी एक गल जो उन्होंने एक वचन किया, वो बड़ा प्यारा, जो सानू बड़ा गहरा संकेत दिंदा है। हजूर कहते एक खुदा पर विश्वास, एक खुदा पर विश्वास हर मुश्किल को हल कर सकता है। एक खुदा पर विश्वास हर मुश्किल को हल कर सकता है। ये बात सच है और हमेशा सच रहेगी, कोई माने या ना माने। ये लाइन समझने वाली है। ये कहते एक रब ते भरोसा अगर रखते हैं असी, अगर अपने एक उस मालिक ते परमात्मा ते यकीन रखते हैं, तो हजूर कहते कि एक खुदा पर विश्वास हर मुश्किल को हल कर सकता है। ये बात सच थी, सच है और हमेशा सच रहेगी, कोई माने या ना माने। क्योंकि कई इदां दे हुंदे कहंदे लै विश्वास करना की हुंदा है, लै यकीन करना की हुंदा है, लै अरदासां करना की हुंदा है। कई इदां दे मनमुखी हुंदे है, पर वो हजूर अपने वचनां च ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਮੂਰਖ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। एक मिसाल दे के समझा रहे कि इदां ही रब की रहमत हर जगह ही है, पर कई ਉਹਦਾ फायदा ले लेंदे है, तो कई ਉਹਦਾ फायदा ले ही नहीं पाते। वो सारी जिंदगी दुखों की गर्मी च ही, सारी जिंदगी तकलीफों की गर्मी च ही गुजार देंदे है। तो जो फकीर कहते हैं कि रब की रहमत तो है, फिर क्यों दुखों की गर्मी च सड़ रहा है? फिर क्यों गर्म हवावां दे विच अपनी जिंदगी गुजार रहा है? चिंता की गर्म हवावां विच क्यों जिंदगी गुजार रहा है? ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਟਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਟਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਬਟਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਟਨ ਹੀ ਨਾ ਦਬਾਈਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ विश्वास है। तो ऐसे जीव ते रहमत हुंदी भी जरूर है। उन्हें दस्या ना इंग्लैंड की गल, 2 साल तो कैंसर की प्रॉब्लम सी, पर 14 नूं सत्संग च आए, रहमत लई, तो 2 साल तो जो काम नहीं हो सकिया वो रहमत लैण ना 25 तरीक नूं टेस्ट कराया, 14 अगस्त नूं सत्संग सुनिया और 25 अगस्त नूं टेस्ट कराया, तो 15 दिनों 2 साल की बीमारी खत्म हो गई। ये उसदी रहमत है।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, परमात्मा की कृपा तो पहला भी सी, पर फकीरां दी सोबत च आके एक तरीका मिलता है, एक विधि मिलती है कि किद्दां वो रहमत नाल असीं जुड़ सकते हैं, किद्दां वो रहमत नूं असीं हासिल कर सकते हैं। तां ही तो मियाँ मुहम्मद बख्श जी का ना एक बड़ा प्यारा शब्द सी, वो पिछले वीरवार कहना सी पर इक्को ही लाइन ते पूरा सत्संग खत्म हो गया, अगे जा ही नहीं पाए असीं, पर अज वो पूरा कर दईए। समझदे हो कि नहीं? मियाँ मुहम्मद बख्श जी कहते हैं कि फकर जिक्र करदे रब अपने दा ते फिक्र करदे सब दी दूर मियाँ। फकर जिक्र करदे रब अपने दा ते फिक्र करदे सब दी दूर मियाँ। जो आवे सोबत विच इन्हां फकरां दी होवे रहमत नाल भरपूर मियाँ। तेरी रात अंधेरी जिंदगी विच, तेरी रात अंधेरी जिंदगी विच बाल दीवा एक कर दे नूर मियाँ। मुहम्मद बख्शा इत्थे ना कमी कोई, मुहम्मद बख्शा इत्थे ना कमी कोई, तेरे होणगे दुख कफूर मियाँ। जरा गौर करना, कफूर का मतलब पता की हुंदा? कहते कफूर का मतलब जिद्दां बंदा कहता लै भी दौड़ी गई चीज, मेरे दुख कफूर हो गए, या जिद्दां कहते कि चिराग जगाया तो अंधेरा कफूर हो गया, अंधेरे का पता ही नहीं लगा किधर चला गया। रोशनी जिद्दां सूरज के चढ़दे ही रात के अंधकार का पता नहीं लगता कित्थे चला जाता। हुण बंदा लभण भी जावे अंधेरे नूं लभ सकदा बंदा कि लै भी घर च अंधेरा सी, मैं चिराग जगाया तो लभ के लियावां अंधेरा कित्थे। कहते जिद्दां चिराग दे जगदे ही अंधेरा कफूर हो जाता है, इसी तरह वो कहते मुहम्मद बख्शा इत्थे ना कमी कोई, तेरे होणगे दुख कफूर मियाँ। कि जे तू फकीरां दी सोबत विच आ जाता है तो एक एक लाइन समझनी कि फकर जिक्र करदे रब अपने दा ते फिक्र करदे सब दी दूर मियाँ। कहते फकीर अपने रब की बंदगी करते हैं, अपने रब का जिक्र करते हैं, वो जिक्र करदियां करदियां सिमरन करदियां करदियां बंदगी करदियां करदियां इदां दी उन्हां दी तार अपने रब नाल जुड़ जाती है कि अपने रब का जिक्र करते करते इदां दा रब दे नाल जुड़ जाते कि फिर रब उन्हां दे अंदर समा जाता तो वो रब दे अंदर समा जाते हैं। जिद्दां नदी वगदी 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 इदां समुंदर तक पहुँचती है कि फिर वो नदी समुंदर च समा जाती है तो समुंदर का ही रूप हो जाती है। यही फकीरां दा काम है, वो अपने रब का जिक्र करते हैं, दिन रात अपने रब नूं याद करते हैं और फिर जिक्र करते रब का रूप हो जाते हैं। तो फिर रब के रूप फकीरां दे कोल जिहड़ा भी आंदा है फिर फकीर उहदियां फिकरां नूं दूर कर दिंदे हैं। कि अज तुसीं भी आ गए तो तुहाडी भी फिक्र दूर होएगी, इसलिए सारियां फिक्रां छड्ड दिओ। अज फिक्र लैके आए हो ना, जे घरों लैके आए हो तो फिक्र ना करो, लैके आ तो गए हो पर लैके जान नहीं दिंदे तुहानूं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि मजा की है कि फकीरां दे दर ते आके भी टेंशन लैके चिंता लैके जाइए, नहीं, फकीरां दे दर ते आके तो बंदा खुशियां लैके जाता है, प्रेम लैके जाता है, आनंद लैके जाता है, वो मालिक की रहमत लैके जाता है। फिक्रां चिंतावां टेंशनां कमियां तो सारियां फकीर उत्थे ही रख लेंदे है। इसलिए तुहानूं यकीन है कि नहीं? तो फिर अज तो ये सोच लो कि मेरे जीवन च कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, मालकां नूं दस दित्ती, मालिक दे चरनां 'च बेनती कर दित्ती, हुणे टेंशन छड्ड के मैं खुशी लैके जा रहा, क्योंकि मैनूं पता है कि हुण मेरे जीवन च खुशियां की शुरुआत हो गई, होएगी नहीं, हो गई। कह दो मेरे जीवन च खुशियां की शुरुआत, मेरे जीवन च खुशियां की शुरुआत, मेरे जीवन च आनंद की शुरुआत, मेरे जीवन च सफलता की शुरुआत। वाकई जे सच्चे दिलों कहा ना, जो चीज़ां गई हो गई, फिर कभी नहीं सोचना कि पता नहीं मैनू सफलता मिलनी है या नहीं, पता नहीं मेरा काम बनना या नहीं, पता नहीं मेरा दुख दूर होना या नहीं, नहीं, क्योंकि उत्थे शंका नू कोई स्थान नहीं है। समझदे हो कि नहीं? शंका सिर्फ बंदे दे मन च ही रहिंदी है, रब दे घर च शंका नू कोई जगह नहीं है। तो जिहड़ा अपने अंदरों शंका कढ़ दिंदा है तो फिर रब दे घर दीयां रहमतां नाल भरपूर भी हो जाता है। इसलिए 1% भी शंका नहीं रखनी कि पता नहीं गल बननी है या नहीं बननी, क्योंकि मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे दर पे आ गया हूं तुझे याद करते करते। किसी चीज की तलब ना, किसी चीज की तलब ना, तलब का मतलब होंगे मैनू किसी चीज़ का लालच नहीं है, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, मंग नहीं है,
किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई। ये हुण ना कोई मंग है तो ना ही आरजू है कि आ होवे इदां होवे। क्यों? क्योंकि जदों मालिक दा बंदा हो जाता फिर वो मिलता की है। वो दसिया है किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई, तूने इतना भर दिया है दामन ये भरते भरते, तेरे दर पे आ गया हूं तुझे याद करते। वो कहते तू भर ही इन्ना दिता, तू भर ही इन्ना दिता, दे ही इन्ना दिता कि हुण मंगण नू कोई होर चीज की इच्छा रह ही नहीं गई, क्योंकि तू रहमत ही इन्नी कर दी। इसलिए किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई, तूने इतना भर दिया है दामन जे भरते। जिदा एक बंदे का बर्तन होवे ना 5 लीटर का, तो जो 5 लीटर भर जाए तो बंदा कहता बस करो, कित्थे पावां, क्योंकि बर्तन तो पूरा फुल हो गया। हाँ जे बर्तन 5 लीटर का है पानी या दुध, वो 3 लीटर पिया तो बंदा कहता हले 2 लीटर की कमी है, होर पाओ। तो जो 5 लीटर फुल ही हो गया, हुण एक बूंद भी पाते तो गिरनी है, तो बंदा कहता बस करो जी, हुण तो जगह ही खत्म हो गई। हुण इत्थे भी यही दसिया कि तू इन्ना दिता कि हुण मंगण दी लोड़ ही नहीं रह गई। और एक गल पक्की है कि जिहड़ा अपने मालिक ते पूर्ण विश्वास रखता है वे वाकई जदों देण ते आंदा ते इन्ना दिंदा कि बंदे तो संभालिया नहीं जाता। तां ही तां कहंदे आ कि दिंदा दे लैंदे थक पाही जुगा युगांतर, कि बंदा मुक सकता है पर उसदी रहमत कदी, उसदी दात कदी वो नहीं मुकदी। इसलिए किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई, तूने इतना भर दिया है दामन ये भरते भरते। अज तुहानू भी इदां ही भर के भेजना ताकि तुहाडियां भी तमन्नावां आरजूआं रहण ही ना, तुसीं भी कहो मालको हुण तां इन्ना मिल गया है कि बोलण नूं कहण नूं दस्सण नूं कुछ है ही नहीं, हुण तां जिन्ना शुक्र करिए वो थोड़ा है। कहंदे ना इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, जे तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई। इसलिए मुहम्मद बख्श जी यही गल कह रहे हैं कि फकीर रब का जिक्र करते हैं तो जिहड़ा उन्हां दी शरण च आ जाता है उहदे जीवन दी सारियां फिक्रां नूं की करते हैं, दूर करते हैं। अज तुसीं भी सोच लो कि मैं भी अपने मालिक के घर च आ गया तो मेरियां भी सारियां फिक्रां दूर हो गई। की हो गई? सच्ची दिलों गया है? किहना किहना गया है? लै फिर जे सच्ची गया ना तो फिर समझ लो हो गई है। और एक सच्ची गल है, यकीन तुसीं करना है, विश्वास तुसीं करना है, रहमत उस मालिक ने करनी। क्योंकि विश्वास की तार बंदे नूं जोड़नी पैंदी है तो रहमत की तार वो मालिक की तरफों जुड़ती है। बोलो समझ दिओ कि नहीं? इसलिए अगर इंसान अपने जीवन च असफल है ना, अगर इंसान अपने जीवन च दुखी है तो उसके दुख का कारण की है, उसकी असफलता का कारण की है। एक ने आस्ट्रेलिया के अंदर बच्चे ने जन्म लिया सी, जिहदा नाम सी निक बुजूसिक, जिहदे ना हथ सी ना ही पैर सी। जरा गौर करना, तुसीं उहदे बारे पढ़ना चाहो ना तो पढ़िया, निक नाम लिखो, आस्ट्रेलिया में उसने जन्म लिया सी, निक बुजूसिक। ना उहदे इत्थों हथ है तो ना ही उहदे इत्थों पैर है, यानी जी कमर तो थले है ना, पैर नहीं है उहदे, यानी समझ लो कि सिर्फ सिर है, आ धड़ है और कमर है, बस ना उहदे पैर है ना ही उहदियां 2 बाहां है। पर हुण जरा गौर करना, पर वो बच्चे ने जो जन्म लिया कहते किन्ने दिन तो मां ने देखिया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि दिल इदां दा सी, देखदी सी तां भुब्बां निकलदियां सी, आ की जन्म ले लिया। समझ दिओ कि नहीं? ਉਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਕੁੰਗਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਧੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੁੰਗਲੀਆਂ ਹੈ, सिर्फ 2 कुंगलियां, हाथ भी पूरा नहीं है थले। पर उस इंसान ने 8 किताबां लिखियां, वो स्विमिंग भी करता है, तैरता भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और उसके नाल वो फुटबॉल भी खेलता है अपनी धड़ दे नाल ही। हुण जरा गौर करना, तुहाडे सारे दे हथ पैर सलामत है, तुहाडे तैरना किन्नियां नूं आंदा है? फुटबॉल किन्ने खेडदे है? किताबां किन्नियां ने लिखियां है? तुहाडे हथ पैर सलामत है, हथ चक्को जरा, है ना हथ पैर भी सलामत है, तो फिर भी बंदा रब नूं की कहंदा है?
ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਿੱਕ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਸ਼ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ 30 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, 30 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਿਕੀ। ਔਰ ਤੈਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ कीजिए, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से भी ज्यादा बुरी बात है। जरा गौर करना। वो कहता एक बंदा जो उम्मीद खो दिंदा है ना, विश्वास खो दिंदा है, उम्मीद विश्वास खोना हाथ पैर खोने से भी ज्यादा बुरी बात है। कहते जे बंदे दे हाथ पैर सलामत है पर उन्होंने उम्मीद छड़ दी, विश्वास छड़ दिता, तो समझ लो ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बुरी हालत होनी है बिना हाथ पैर तो। ये गल समझने वाली है कि तेरे हाथ पैर बेशक सलामत है पर अगर तू उम्मीद हार गया, तेरे अंदर विश्वास नहीं है, तो जरा गौर करना जेडे विश्वास हार जाते, उम्मीद हार जाते हैं, हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भी वो सुसाइड कर लेंगे हैं, खुदकुशी कर लेंगे हैं। और निक ने दूजी गल कही कि जो किसी ने पूछा कि ईश्वर ने तेरे नाल इन्ना जुल्म किया, ना तेनों हाथ दिते ना पैर दिते, फिर भी तू खुश है, फिर भी तू खुश है, ये क्यों? तो निक ने एक गल कही, कहते मैं ये नहीं देखता कि ईश्वर ने मैनू की नहीं दिता, मैं ये देखता कि मेरे गॉड ने, मेरे भगवान ने मैनू जो दिता है उहदे नाल अच्छा मैं की कर सकता। गल बड़ी पॉइंट नोट करने वाला है कि जो मेरे रब ने मैनू दिता है उहदे नाल मैं अच्छा की कर सकता। आ मेरी 2 उंगलियां दित्तियां रब ने, इहदे नाल मैं पेन फड़दा आ और इहदे नाल ही मैं 8 किताबां लिख दित्तियां, ये 2 उंगलियां नाल ही, क्योंकि जो मेरे कोल है मैं ये देखदा कि इहदे नाल मैं अच्छा की कर सकदा हां। वो कहंदा मैं शुक्र करदा रब दा। और देखो हाथ पैर सलामत होने वाले बंदे भी शिकायतां करदे है, पर वो कहंदा मैं थैंक यू कहंदा है गॉड नू, शुक्र करदा है रब दा कि उन्हें मैनू ऐसा बनाया, क्योंकि जे उन्हें मैनू ऐसा बनाया तो अज मैं कामयाबी की उस बुलंदी ते बैठा हाँ कि मैं लखां लोगों वास्ते मिसाल बन के खड़ा और लखां लोग मैनू देख रहे। अज हत्थां पैरां वाले वो काम नहीं कर सकते जो मैं अपने विश्वास नाल, अपनी उम्मीद नाल करके दिखा दिता। इनू कहंदे विश्वास की शक्ति, उम्मीद की शक्ति। इसलिए तुहाडे जीवन च कोई भी मुश्किल है, कभी उम्मीद ना हारो, उम्मीद रखो अज दुख है तो कल नूं खुशी जरूर आएगी, अज मैं बीमार है तो कल नूं तंदुरुस्ती जरूर, इनू कहंदे उम्मीद। पर जिहड़ा उम्मीद ही खो देवे, वो कहंदे किसी दे ना हाथ पैर ना होण वो चल जाएगा, उम्मीद होवे विश्वास होवे वो चंगा है, पर जे बंदे अंदर उम्मीद ना होवे, विश्वास ही ना होवे, हाथ पैर होण तो वो माड़ा है। इसलिए फिर कहांगे कदी अपनी उम्मीद खोवो ना, अपना विश्वास रब ते रखो। तो किसी ने सवाल किया कि निक नूं कि इंसान की तुहाडी सफलता का कारण तो यह कि तुसीं उम्मीद रखते हो, विश्वास रखते हो, पर कई बार देखते कि बहुत दुनिया ते असफल है, असफल यानी नाकामयाब है, कि उन्होंने असफलता का कारण की है। तो निक ने 3 गल्लां कहियां इंसान की असफलता का कारण। वो कहते 3 गल्लां हुंदियां है, इंसान अंदर 3 कमियां होंदियां जिहदे करके वो असफल हुंदा जिंदगी च। वो 3 चीज़ां किहड़ियां जरा तुसीं भी चैक कर लेना। अगर तुहाडे अंदर वो 3 चीज़ां है तो तुहानूं सफलता कदी नहीं मिल सकती। अगर है उन्हां 3 चीज़ां नूं दूर कर दिओ, तुहानूं सफलता मिलनी शुरू हो जाए। वो कहंदे पहली चीज़ जो इंसान नूं असफल करदी है वो है कोशिश ना करना, कोशिश ना करना। तुहाडा कुछ करन नूं दिल कर रहा है, तुसीं करना चाहते हो, पर किसी ने कहता बड़ा माड़ा हो सकता है, इदां हो सकता है, तो तुसीं उहदी गल सुन के बिना कोशिश कीतियां ही बह गए, तो तुसीं कदी सफल नहीं हो सकते।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕभी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਮੈਂ +2 ਦੀ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤ ਹੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰੁਸ਼ ਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰੁਸ਼ ਲੀ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਰੁਸ਼ ਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ 1 ਜਾਂ 1.5 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰੁਸ਼ ਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਦਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਗ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਾਂ। ਕੱਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਚਿਨ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਨ ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੋਟੇ ਹੋਵੋ ਪਤਲੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ। ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਪੈਰ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆ ਪੈਰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇ ਇਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੂਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌੜਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਆਖਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਰੁਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ, ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਪੈਰ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆ ਪੈਰ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਨੱਕ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਵਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਮੂੰਹ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਦੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਇਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਦਾ ਕੱਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ स्वामी विवेकानंद जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते कि अच्छी आदतों का विकास एक युद्ध है, अच्छी आदतों का विकास एक युद्ध है, और ये युद्ध हमें हर हाल में जीतना है। कहते अपने अंदर अच्छियां आदतां बनानियां, बुरियां आदतां नूं छड्डना एक की है, फाइट है, लड़ाई है, युद्ध है अपने आप नाल कि मेरे अंदर आ बुरी आदत है, इहदे नाल लड़ना है, और आ अच्छी आदत नूं अपने अंदर पैदा करना है। एक लड़ाई हुंदी है, इहनूं कहंदे मन नाल लड़ना। मन नूं आदत है नशा करन दी, मन नूं आदत है निंदिया करन दी, मन नूं आदत है क्रोध करन दी, मन नूं आदत है किसी नाल झगड़ा करन दी, बुरा बोलन दी, गाली गलोच करन दी। हुण मैं युद्ध करना है अपने आप नाल कि मैं अपनियां इन्हां बुरियां आदतां नूं खत्म करना है और अपने अंदर अच्छियां आदतां नूं पैदा करना है। ये युद्ध है, और कहंदे ये युद्ध हमें हर हाल में जीतना है। इसलिए अज तुसीं भी समझ लो, क्योंकि हर एक इंसान नूं पता हुंदा कि मेरे अंदर किहड़ी किहड़ी बुरी आदत बैठी हुई है। मैनूं निंदिया दी बुरी आदत है, मैनूं कोई नशा करन दी बुरी आदत है, मैनूं किसी नाल झगड़ा करन दी आदत है, मैनूं नफरत करन दी बुरी आदत है, मैनूं किसी नूं बुरा बोलण दी आदत है, मैनूं गल गल ते गाली देण दी आदत है, झूठ बोलण दी आदत है। तो समझ लो ये मेरे अंदर दुश्मन बैठे हैं जो मेरे जीवन नूं बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इन्हां दुश्मनां नूं मैं जितना है, इन्हां दुश्मनां नाल मैं जंग करनी है, और इन्हां दुश्मनां नूं मिटा के, जिद्दां समझ ले कि गद्दी ते बुरा राजा बैठा होवे, बुरा सेनापति बैठा होवे, तो दूसरे देश का राजा आंदा युद्ध करता तो बुरे नूं हटा के चंगा बिठा दिंदा है। इदां हुंदा कि नहीं? हुण आपां भी यही देखना है। ये तो बंदा कहंदा है रब्बा सरकार चंगी आवे, रब्बा सरकार चंगी आवे, मुख मंत्री चंगा आवे, प्रधानमंत्री चंगा आवे, आ फलाना मिनिस्टर चंगा आवे। पर बंदा कभी ये भी कोशिश करे ना कि मंत्री मिनिस्टर चंगे आ भी गए तो की होएगा जे मेरियां आदतां ही बुरियां अंदर बैठियां।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਕਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਭੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਘੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ, ਫਿੱਟ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ, ਆ ਕੋਠੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੀਟਿਆ, ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੀਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? इसलिए अच्छी आदतों का विकास, अपने अंदर अच्छियां आदतों को पैदा करना और अपनी बुरियां आदतों को खत्म करना एक युद्ध है। और ये युद्ध हमें हर हाल में, हुण ये युद्ध अज तो तुसीं भी शुरू कर दो, करोगे कि नहीं? पहला जानो कि मेरे अंदर किहड़ी बुरी आदत है, झूठ बोलण दी, गाली देण दी, निंदिया करन दी, चुगली करन दी, नफरत करन दी, या नशा करन दी, किहड़ी बुरी आदत है मेरे अंदर, शंका करन दी, चिंता करन दी। तो अज तो मैं संकल्प करना है कि मैं अपनियां इन्हां बुरियां आदतां नाल युद्ध स्टार्ट करदा हां, और मैं इन्नी मेहनत करनी है कि मैं इस युद्ध च विजयी होवां। और मैनूं यकीन है अपने मालिक ते कि मैनूं जित जरूर मिलेगी। मेरियां बुरियां आदतां खत्म होणगियां तो मैनूं कामयाबी जरूर। इसलिए पहला पॉइंट जो निक ने दस्सिया कि कोशिश ना करना इंसान की असफलता का कारण है, और दूजा कारण उन्होंने दस्सिया बहाने बनाना। किहड़ा है? किहड़ा है? बहाने बनाना। वो यार करता लेना सी, गर्मी बड़ी सी, वो यार दिल तो करता जावां पर ना आ इदां हो गया। बोलो समझते हो कि नहीं? कई इंसान बहाने इदां दे बनाते हैं। हुण कई बार बंदा कह देगा सवेर नूं जिम जाना है, तड़के उठ के, या ध्यान करना है, वो ध्यान क्यों नहीं किया? वो यार राती ना लेट हो गए सी, इसलिए उठ ही नहीं होया। वो इदां दे बहाने बनाता है। हुण जरा गौर करना, जिहड़ा बहानेबाज इंसान है ना, वो भी जिंदगी च कदी कामयाब, क्योंकि जिहनूं पता है कि आ चीज़ मेरे वास्ते जरूरी है, ये चीज़ ने मैनूं कामयाबी देनी है, तो फिर वो बहाने नहीं बनाता, बल्कि टाइम जिद्दां दा मर्जी होवे वो काम नूं करके दिखाता है। जिद्दां फर्ज करो, जिन्होंने पता है कि मालिक ने घर च सत्संग ते जाना है, सत्संग च बैठना मेरे वास्ते लाभदायक है, फिर वो बहाने नहीं बनाता कि घर कोई है नहीं सी, या आ फलाना काम इदां सी, या बस नहीं मिली। और जिहदे अंदर प्यार होवे वो कहता चाहे टैक्सी करके जाना पवे, मैं तो पहुंचना ही है, क्योंकि पता कि मालिक के चरणों जान नाल मैनूं लाभ होना। बहानेबाज इंसान भी जिंदगी च कदी कामयाब, इसलिए पहला कौन नहीं कामयाब हुंदा? कोशिश ना करने वाला। जिहड़ा कोशिश नहीं करता वो भी कदी कामयाब, तो बहाने बनाने वाला इंसान भी कदी कामयाब। इसलिए तुसी भी चेक करो, तुसी कदे बहाने तो नहीं बनाते। और इत्थे फिर कहांगे बहाने बंदा उदों ही बनाता जदों उहदा अपना दिल ना करदा होवे। जदों बंदे दा अपना दिल करदा होवे ना, तो बंदा 100 बहाने बना लैंदा काम करन दे, तो जदों अपना ही दिल ना करदा होवे तो बंदा लखां ही बहाने लभ लैंदा है काम ना करन दे। हुण तुसी किसी नूं मिलना होवे ना, तो तुसी हर तरीके नाल कोशिश करदे हो, आ बहाना बन जावे, आ बनता। जे नहीं मिलना होवे 100 बहाने, कह दे मैं है नहीं, वो कहते फोन खराब है, कहते पापा घर है नहीं, डैडी घर है नहीं, वो गए है किते। 100 बहाने बंदा झूठ मूठ दे ला दिंदा कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब बहाने उदों बंदा बनाता जदों अंदरों करन नूं तैयार ना होवे। तो जदों अंदरों करन नूं तैयार होवे तो फिर बहाने बहूने कोई मायने। जिद्दां बुल्ले शाह दे बारे दस्सिया ना कि मुरशद के दर्शनां दी तांग सी, पर मुरशद ने कहता सी बुल्लिया मेरे सामने नहीं आना। तो अपने मुरशद की एक झलक देखण दी खातर बुल्ले शाह पो माघ दा वो समा हुंदा जदों ठंड बहुत हुंदी है। कहंदे मुरशद एक घर दे विच ना रात नूं रुकना सी मुरशद ने,
ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੁਕਣਾ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਣੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਜਾਣੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਇਦਾਂ ਲਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਸਣ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੇ। ਇੱਧਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇਖੋ, ਪੂਹ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਠੰਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਰਦ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੜਫਦੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਦ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਫੂਲੋਂ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਆ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਦੀ, ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਕਈ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਆ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਆ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ, ਉਹ ਜੇ 50 ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੋਰ ਸਾਥ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਹੱਸੋ ਮੁਸਕਰਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਬੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਦੇਤੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਦੂਰ ਮੀਆਂ, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੋਬਤ ਜਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਆਵੇ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ
ਫੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੀਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੂਰ ਮੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਾਲ ਦੀਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਲ ਦਈਏ। ਇਹ ਆ ਲਓ, ਆ ਲਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਗੰਮ ਕਾ ਬਿਨ ਬਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਲ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਬਲ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਉਹ ਦੁਆਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬੁਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬੁਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ। ਬਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਵੋ, ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਚਮੜੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕੇ ਕਾਮਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੀਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੂਰ ਮੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਗਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ? ਹੋ ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੀਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੂਰ ਮੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਮੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁੱਖ ਗਫੂਰ ਮੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਭੋ ਜਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੱਭੋ ਜਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਯਾਰਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਦਿਓ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚਿਰਾਗ। ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਯਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਲਓ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚਿਰਾਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ
ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਫੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ 4 ਇਨਸਾਨ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲੈਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ, ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਬੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਓ ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।